رات 11:55 پر بستر پر نیم دراز ہوتے ہمیشہ کی طرح عادتاً میں نے اس کے نمبر پر ٹیکسٹ چھوڑا۔ کیا کر رہی ہو؟ اس میں ایک بات ابھی بھی اچھی تھی، وہ انتظار نہیں کرواتی تھی۔ اس رات بھی سیکنڈ بدلنے سے پہلے اس نے مجھے رپلائی کیا، صبح 8 بجے مری جانا ہے، آؤٹنگ پہ پیکنگ کر رہی ہوں۔ پھر 2-3 ٹیکسٹ کے بعد رابطہ ہمیشہ کی طرح منقطع ہو گیا اور میں مری کے پوائنٹس گوگل پہ سرچ کرنے لگا۔ مری کا ذکر آتے ہی اچانک میرے ذہن میں ایک خیال سے گوندا، جس پر یقین کی مہر لگا کر میں روم لائٹ آف کر کے پرسکون سے سو گیا۔ صبح 4 بجے میری آنکھ کھلی تو میں نے فریش ہونے کے بعد ایک ہینڈ بیگ تیار کیا اور خود کی آئینے میں فائنل لک دیکھی۔ ڈارک بلو جینز پر ریڈ شرٹ کے ساتھ براؤن جیکٹ پہنے میں بالکل ریڈی تھا۔ جتنا وقت اسے اپنے شہر سے مری پہنچنے میں لگتا، مجھے اپنے شہر سے اس وقت کا دگنا زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا، اس لیے میں نے 4 بجے کا انتخاب کیا۔ مری جانے کے لیے میں نے اپنی بلیک پجاروں کا انتخاب کیا۔ جس وقت میں مری پہنچا دن کے 10:30 بج رہے تھے۔ پجاروں سے نکلا تو مجھے مری کی برفسار پہاڑیوں کے ساتھ یخ بستہ ہواؤں نے ویلکم کیا۔ گو کہ میں جانتا تھا اب تک وہ مری پہنچ چکی ہوگی۔ تصدیق کے لیے میں نے اس کے نمبر پر اپنا پیغام بھیجا، اور پہنچ گئی تسی مری؟ وہی فوراً سے رپلائی آیا، الحمدللہ۔ اسے بتا سکتا تھا کہ میں اس وقت مری اسے دیکھنے آیا ہوں، مگر میں نے سوچا اسے ڈھونڈ کر سرپرائز کروں گا اور پھر اس کی آنکھوں میں ان فیلنگز کو دیکھوں گا جسے وہ لفظوں سے کور کر لے رہی تھی۔ 2 گھنٹے برف کی دبیز تہوں پر چلتے، اسے ڈھونڈتے، ٹانگیں اب شل ہونے کو تھی۔ ایک چیز مس ہوئی مجھ سے، میں اس سے یہ پوچھنا بھول گیا تھا کہ اس کا ظاہری حلیہ کیسا ہوگا۔ اب مجھے ندیدوں کی طرح ہر اس لڑکی کو دیکھنا تھا جو ابایا میں موجود تھی۔ ان 10 سالوں میں اتنا تو میں جان گیا تھا، وہ مری آنے کے لیے بھی ابایا کا انتخاب ہی کرے گی۔ میں مزید کچھ گھنٹے اسے ڈھونڈنے میں لگا سکتا تھا، مگر اگر یہ میں کر گزرتا تو بے وقوفی ہوتی میری۔ زندگی ہمیں بار بار موقع نہیں دیتی کہ ہم اپنی سانسیں گٹھی کر سکیں۔ میں نے اسے اچانک سے سرپرائز کرنے کے لیے اپنے ارادوں پر مٹی ڈالی اور اس کے نمبر پر ٹیکسٹ کیا، مجھے مری کی وہ لوکیشن سینڈ کرو جہاں تم اس وقت ٹھہری ہو۔ وہی جھٹ سے رپلائی آیا، بس کچھ گھنٹے ڈھونڈنے پہ تھک گئے ہو؟ میں چونکا، مگر اگلا ٹیکسٹ مجھے برف کی طرح جما گیا۔ ڈارک بلو جینز پہ ریڈ شرٹ کے ساتھ براؤن جیکٹ، تمہاری نمونوں جیسی ڈریسنگ بدلی نہیں۔ اور میں پاگل ہی تو ہو اٹھا تھا، آخر کیا تھا اس لڑکی میں؟ ہر بار اللہ کے سامنے مجھ سے پہلے پہنچ جاتی تھی۔ میں نے ڈولتی سانسوں کے ساتھ گرتی برف کی اوٹ سے اپنے چاروں سمت دیوانوں کی طرح دیکھا۔ سفید برف پر رنگ برنگے انسانوں کی جھرمٹ، ایسے جیسے کسی آرٹ گیلری میں لٹکی ہوئی پینٹنگ۔ اس بھیڑ میں اسے کیسے تلاشتا میں؟ مگر اسی بھیڑ سے اس نے بھی تو مجھے ڈھونڈ لیا تھا، تو کیا میری چاہت ابھی بھی اس کی چاہت سے آگے نہیں بڑھ پائی تھی؟ سورج مری کے پہاڑوں پر آنے سے معذت کر چکا تھا۔ ایک چاند تھا جو دھڑلے سے آ نکلتا تھا، اور مجھے بس چاند کے آنے کا ہی ڈر تھا۔ مجھے اس چاند کے آنے سے پہلے اسے ڈھونڈنا تھا، ورنہ ممکن تھا کالی رات کے سیاہ گھور اندھیرے میری قسمت میں لکھ دیے جاتے۔ میں نے ہار مانی اور سیل فون پر پڑی برف کی بالز کو جھاڑ کر ٹیکسٹ ٹائپ کیا۔ میں نے آج بھی کئی بار کی طرح اس کی منت کی، رحم کرو مجھ پر، مجھے دکھائی دے دو۔ شاید وہ کھلکھلائی تھی جس کی گواہی آسمان سے گرتی بارش کی ننھی سی بوند نے دی تھی۔ ارے دیکھو تو، شہزادہ ایک فقیرن سے رحم کی التجا کر رہا ہے۔ اس طنز پر اذیت کی چھری نے میرے وجود کو کاٹا تو میری آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ آنکھیں بند کر کے میں نے اس نمی کو حلق تک پہنچایا اور اس بار اس کے سامنے برسوں پہلے جیسا رویہ اختیار کیا۔ نہیں بتانا تو مت بتاؤ، مگر پھر اس کے بعد اسی برف تلے میری قبر بنا کر واپس جانا۔ میری دھمکی کارگر تو ثابت ہوئی، مگر بدگمانیاں اپنی جگہ موجود تھی۔ لاہور کے شاہی قلعے میں بنی میری محبت کی قبر کا یہ حق ہے کہ مری کی سفید برف بھی ایک قبر چاہتی ہے۔ وہ بے رحم نہیں تھی، اسے میں نے بنایا تھا۔ میں نے اس کے تلخ لفظوں کا اثر ظاہر کرنے کو آنکھیں بند کی کہ اس خوشبو نے میری سانسوں پہ حملہ کیا۔ ایٹرنل لو، مجھے یاد ہے اس نے بتایا تھا وہ یہ خوشبو استعمال کرتی ہے۔ اس نے کہا تھا، پتہ ہے شاہ، پہلے میں ایٹرنل لو استعمال کرتی تھی، اور آج میں تمہاری ڈبل ڈائمنڈ خرید کر لائی ہوں۔ میں ان دونوں خوشبوؤں کو ملا کر یوز کروں گی تاکہ میری اور تمہاری خوشبو ایک ہو سکے۔ ابھی میں خوشبو سے نہیں نکل پایا تھا کہ اس کی آواز میری سماعت سے ٹکرائی۔ محبت کے سچے تو خوشبوؤں کو محسوس کر لیتے ہیں شاہ، افسوس تم محبت میں بھی سچے ثابت نہ ہو سکے۔ وہ میری محبت کا مذاق اڑا رہی تھی، اسے حق تھا، وہ کر رہی تھی جو میں نے اس کے ساتھ کیا تھا۔ خوشبو کے بعد آواز نے میری حساسیت برف میں برف کی طرح جما دی تھی۔ ہوش میں آتے ہی میں نے آواز کی سمت رخ کیا، مگر وہ پھر ان رنگ برنگی پینٹنگز میں کھو گئی۔
जितना मैंने उसे तड़पाया था वो आज सारे बदले ले रही थी। जो भी था बहुत असियत थी। मुझे जब महसूस हुआ कि मैं हार गया हूँ तो मेरी टांगों से जान निकलती गई। घुटनों के बल बर्फ की चादर पर सर झुकाए मैं कुछ देर और अपने हारने का रंज करता। सेल पर लिखे उसके हर्फ ने मुझे जिंदगी की नवीद दी। पीछे पलट कर देखो, रेलिंग पर झुकी वाहिद लड़की वही है जो कभी तुम्हारी मुंतजिर थी, जिसके तुम आज मुंतजिर हो। मैं झट से पलटा और मेरी नज़र रुख मोड़े खड़ी लड़की पर पड़ी। मैं अपनी नाहमार सांसों को तरतीब देता उसकी जानिब बढ़ा, जब उसने एक और अनायत की मुझ पर। अब वो रुख मेरी तरफ किए मेरी जानब चलते बर्फ पर पाँव बनाती जा रही थी। यह बसता हवा आंखों में धुंधलाहट लाने लगी थी। उसके और मेरे बीच चंद कदमों के फासले पर मैं रुका और अपने हाथों से बर्फ की चादर को चीर कर उसके लिए दिल बनाया। उससे पहले कि वो दिल तक पहुंचती मैंने दिल के खाने में जानिशा लिखा। मैं घुटनों के बल दिल के करीब बैठा उसकी नजरे करम का मुंतजिर। वो दिल के आगाज पर ठहरी। मुझे लगा मेरी माफी का वक्त हुआ चाहता है, मगर फिर मैंने उसके कदमों को दिल के आगाज से दिल के एहतमाम तक चलते देखा। कागज पर लिखे जानिशा के हरूफ को आंखों से लगाने वाली आज उन्हें पैरों से कुचल गई थी। मेरी खुशफहमी उसी तरह उड़ी जैसे उस वक्त मरी के आसमान पर बर्फ की गोलियां उड़ रही थी। वो मेरे हाथों से बनाए दिल को अपने पैरों से रोन गई थी। मेरे आंसू बर्फ की चादर पर बर्फ बनते गए। मेरा जुर्म इतनी आसानी से मुआफ होने वाला नहीं था। मैं उठ बैठा तो मुझे महसूस हुआ वो अभी तक यहीं खड़ी है। मेरा रुख मगरिब की जानिब था, उसका रुख मशरिक की सिमत। फिर इसने बोलना शुरू किया। तुम्हें पता है शाह, मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो किसी की खामोश मोहब्बत को झंझोड़ कर उनसे अपनी मोहब्बत के कसीदे पढ़वाते रहे। फिर जब उनकी मोहब्बत का तमाशा दुनिया देख लेती है तो मोहब्बत पर उनको थूक दिया जाता है। तुम्हें पता है शाह, मैंने अल्लाह से मिन्नत की थी कि शहजादे को फकीरन से मोहब्बत नहीं इश्क हो जाए, और जब वो उसके इश्क में फना होने लगे तो उसे उसकी कब्र के सामने ला खड़ा करना और उसे वो तख्ती दिखाना जिस पर लिखा गया था, शहजादी ये तेरा हक था कि तुझे शाह मिले, तुमने शहजादी से उसका हक छीना, तो आज शहजादी तुम्हारे लिए नहीं रही। शाह, मैं कहती थी ना तुम्हारी बेपरवाहियां मेरी शरियानों में खून के साथ मिक्स होने लगी हैं। उसने मेरी ठंडी हथेली थाम कर कुछ पेपर्स मेरे हाथ पे रखे और कहने लगी, सोचा तो यही था कि इस हाथ को स्याह धागे बांधने के लिए थामूंगी, मगर तुमने वो हक मुझे सौंपा ही नहीं। मगर मैं तुम्हारी तरह खुदगर्ज नहीं हूँ। मैंने तुम्हारे हाथ पर वो स्याह कागज रखा है जो सारी उम्र तुम्हें मेरे दुख में न डाल रखेगा। और पता है शाह, मेरी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि मैं तुम्हें कभी अपने लिए रोता देखूं, और आज मैं देख रही हूँ। निकाब से झांकती उसकी पत्थर आंखें बेहिसी के दहाने पर थी। शहजादन फकीरन के लिए बाकी की सारी उम्र रोएगा, मगर बेसूद। उसने निकाब उतारा, अब वो मुस्कुरा रही थी। मुस्कुराते मुस्कुराते फिर वो रोने लगी। वो सिसकियां जो मैं फोन पर सुनकर उकता जाता था, आज मैं ऐसे उसकी सिसकियां अजियत बनकर डसने लगी थी। उसने अपने ठंडे कपकपाते हाथों से मेरे हाथ को थामा और उनसे अपने गालों पर बहे आंसू पूछने और कहने लगी, मैं चाहती थी कि मेरे आंसू तुम्हारी हथेली में जज्ब हो। फिर अचानक उसने मेरी जैकेट को कॉलर से गिरा कर अपनी पेशानी मेरे शर्ट पर दिल की जगह पर रख दी। मैं सुन्न हो चुका था। अब मेरी शर्ट उसके आंसुओं से भीगने लगी। रोते हुए वो बोली, तुम जानते थे ना शाह, मेरी ख्वाहिश तुम्हारे कुर्ते में अपने आंसू जज्ब करने की थी। मुझसे दूर हटकर मुझे कहने लगी, तुमने तो मुझे सारी जिंदगी खाली हाथ रखा, मगर शाह मैं तुम्हें इतना कुछ देकर जा रही हूँ कि तुम्हें किसी शय की ख्वाहिश नहीं रहेगी। उल्टे कदमों पीछे पलटते साकित आंखों पर जमे आंसुओं के साथ वो कहेगी, हाँ वो ऐसा ही था। उसे देखकर आज भी काफले राह भूल जाते थे। वो भी राह भूल गई थी। मैं इसे रोकना चाहता था मगर कदमों के साथ मेरी आवाज भी जम गई। मेरी नजरों ने उसे गाड़ी तक बैठकर गेट लॉक हो जाने तक देखा। मैंने हाथ में पकड़े लिफाफे को खोलना चाहा तो उसमें से स्याह धागा झांकता नजर आया। अब उसकी गाड़ी हरकत में आ चुकी थी, जबकि उसकी नजरें अभी भी मुझ पर थी। स्याह धागे को मुट्ठी में बंद करके मैंने लिफाफे पर लिखी तहरीर पढ़ने की कोशिश की, लेकिन ये तहरीर किसी हॉस्पिटल की फाइनल रिपोर्ट थी। मेरी नज़र ने तहरीर को पढ़ा। मेरे हाथ में कागज लरजा और फिर जमीन पर जा गिरा। उसके ब्लड कैंसर की आखिरी जिंदगी के 18 दिन बाकी थे। मैं पागलों की तरह उसकी गाड़ी के पीछे भागा। मेरे हाथों ने गाड़ी की हेडलाइट को छुआ। मेरे कदम गाड़ी की स्पीड का मुकाबला ना कर सके। मैं लड़खड़ाते हुए मरी के ठंडे फर्श पर गिरा। मरी के पहाड़ों से लेकर बरसारों के चप्पे चप्पे ने सुना था, शहजादा एड़ियां रगड़ रगड़ के रोया था। मरी में तफरीह के घर से आए लोगों ने एक मर्द को एक औरत के लिए रोते देखा। अपनी जागती आंखों से वो इन कामयाब मर्दों में से था जो किसी औरत के लिए रोया था। कब्र पर रोते हुए रहने से सुख पाओगे।
تم نے کتنی دیر لگا دی شہزادے۔